University of Bangladesh. I am your host for this session, Shojib Bishwas from Department of Electrical and Electronic Engineering, Permanent Campus, 7th semester. I extend my warm and hearty welcome to each one of you all here. It's a wonderful evening, isn't it? This wonderful event is entitled as Meet the Pro Vice Chancellor of GUB, and it's organized by Admission Committee of Permanent Campus, Green University of Bangladesh. Let's start this event with recitation from Holy Quran. I would like to call Muhammad Habibullah from Green Business School, Permanent Campus. Honorable Professor Sir, Chairperson Ma'am, all my respected teachers and fellow batchmates. I'm Habibullah from Green Business School, batch 202, Permanent Campus. Today I'm privileged to recite the Holy Quran before this elegant gathering. So without further ado, I would like to deliver my part. Surah Ar-Rahman, verses 1 to 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان করুণাময় আল্লাহ, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, অতঃপর তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা বৃক্ষাদি তারই বিধান মতো চলে। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত ও স্থাপন করেছেন ভারসাম্য, যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না করো। ন্যায্য ওজন কায়েম করো এবং ওজনে কম দিও না। জাযাকাল্লাহ খাইরান টু এভরিওয়ান and have a nice day. Assalamu alaikum. Thank you, Muhammad Habibullah, for your amazing and rhythmic recitation. You'd be very happy and delightful to know that faculty members from each department of Permanent Campus are here with us. They will take you on a tour in each department of Permanent Campus and will formally welcome you. Firstly, I would like to invite Dr. Shah Murtaza Rashid Al Masood sir. He completed his BSc in Computer Science, major Computer Intellect System and Network, Kharkiv State Technical University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine. Then he completed his MSc in Computer Science, major Computer System and Network, Kharkiv State Technical University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine. He also completed his PhD in Computer Science in IIC University of Technology, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia. His main research fields are cloud computing, optical computing, WBAN, WSN, and etc. So, without any further delay, I am requesting Dr. Shah Murtaza Rashid Al Masood, sir, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, for his welcoming speech. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য। আজকে অ্যাডমিশন কমিটি অফ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস আয়োজিত মিট দ্য প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অফ গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এই প্রোগ্রামে উপস্থিত সুধীজন, আমার সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী বৃন্দ, সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা এবং শুভ অপরাহ্ন। আমাদের লক্ষ্য খুবই সুন্দর যে আমরা সবাই আজকে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো একটি বিষয়ের সঙ্গেই আছি। আমরা জানি যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং আজকে আমরা যারা ছাত্র এবং ছাত্রী এখানে উপস্থিত আছি তারাই কিন্তু আমাদের এই জাতির ভবিষ্যৎ। তো আমাদের শিক্ষা যখন গ্রহণ করছি, শিক্ষার সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষা তো হতেই হবে এবং একই সঙ্গে আমাদের কিন্তু
আমাদের মন, মানসিকতা, মনন, চিত্ত এইগুলিকে কিন্তু সুন্দর হতে হবে। যেন আমাদের যারা আমাদের পরিপার্শ্বে যারা আছে, আমাদের পরিবার, সমাজের যারা আছে, আমাদের সুধীরজন, আমাদের সিনিয়র এবং জুনিয়র যারা আছে, তারা যেন আমাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে, আমাদেরকে বলতে পারে যেন যে আমার ছেলে বা আমার বড় ভাই বা আমার ছোট ভাই বা বোন গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে সে বিভিন্ন এখানে অনেকগুলি বিষয়ের উপরে পাঠদান করানো হয়, যেমন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রিপল ই আছে, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অনুরূপভাবে আরো যে ডিপার্টমেন্টগুলি আছে, যে আমার ছেলে বা আমার ভাই বা আমার ছোট বোন বা আমার বড় ভাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে লেখাপড়া যেমন শিখছে, অনুরূপভাবে সে কিন্তু মানসিক ভাবে তার যে মননের যে বিকাশ সেটিও কিন্তু সুন্দরভাবে সে করতে পারছে। এতে করে কি কি লাভটা হবে, যে আমরা যখন লেখাপড়া শিখে যখন আমরা পাশ করে বের হব, আমরা যখন চাকরিতে যাব বা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের ভিতরে বা বাইরে যাব, এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদেরকে খুব ইভালুয়েট করা হবে এবং আমাদের যারা ছোটরা আছে তারা কিন্তু আমাদেরকে অনুকরণ করছে, যে না আজকে আমার বড় ভাই বা বোন গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, সে কিন্তু এখান থেকে যেমন চাকরি বের হয়ে চাকরি করছে অথবা ভালোভাবে লেখাপড়া করে আজকে যেমন সে শিক্ষিত হয়েছে, অনুরূপভাবে সে কিন্তু তার চলাফেরা, কথা এবং আচরণে সবাই কিন্তু খুবই মানে আপ্লুত বা তাকে কিন্তু খুবই সাধুবাদ জানাচ্ছে। তখন আমাদের যারা জুনিয়র আছে তারা কিন্তু স্বভাবতভাবে তারা কিন্তু চাবে যে না আমার বড় ভাই বা আমার বড় বোন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, তখন বলবে না গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মান সম্মান সেটি কিন্তু আরো কিন্তু উচ্চতর স্তরে চলে যাবে এবং আমাদের ছোট ভাইরা বোনেরা কিন্তু আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হবে, পড়াশোনা করবে এবং আমরা আমাদের শিক্ষকেরা যারা আছি আমাদের এখানে যারা আমাদের প্রভৃতি স্যার এবং ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছেন, যারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের শিক্ষণ বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাব যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা আছে, আমাদের শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা যারা আছে, তারা যেন আমাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ আউটপুট যেটা চাই, যে মানে শিক্ষার পাশাপাশি এবং পাশাপাশি যেন আমাদের মনন এবং মানসিকতার যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যেন হয় এবং আমরা যেন গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্মানটুকু আছে এইটুকুন যেন আমাদের দিনে দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারি এবং সামনের দিকে যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কে যেন আমরা আমাদের যে ভিশন আছে 2030 এর ভিতরে যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে মানে বাংলাদেশের ভিতরে একটা প্রথম 5টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর যে গুণগত মান সেটাও যেন দিনে দিনে আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা, গবেষণায় এবং আমাদের যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে এইগুলিতে যেন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাংলাদেশে খুবই ভালো একটা অবস্থান নিতে পারে এবং নতুন এবং ভালো এবং আরো অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে এবং তাদের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো সামনে চলার পথ আরো সুন্দর এবং মসৃণ হবে এবং এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ। সকলের মঙ্গল কামনা করি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, for such a informative and inspirational speech. Now, I would like to call Mr. Monir Hassan, sir, lecturer, Department of Textile Engineering. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক স্যার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মাজারুল ইসলাম স্যার, গ্রিন ইউনিভার্সিটি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ক্যাম্পাস ডিরেক্টর উম্মে রহমান ম্যাম এবং আমার সকল শিক্ষকগণ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই মিট দ্য প্রো ভাইস অফ জিওভি অনলাইন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলতে চাই। প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছো, মানে নতুন ভর্তি হয়েছো, তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। তোমরা যারা ভর্তি হয়েছো, নতুন ভর্তি হয়েছো প্লাস এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট যারা আছো, সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই তোমরা যখন ভর্তি হয়েছো তোমাদের অবশ্যই একটা গোল তৈরি হয়েছে বা রেডি হয়েছিল যে 4 বছর পর তোমরা সবাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হবা।
আমার কাছে মনে হয় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় চুজ করেছো। আমার কাছে মনে হয় এটা তোমরা একদম পারফেক্টলি চুজ করেছো যে আগামী 4 বছর পর তোমরা একজন পারফেক্ট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হতে পারবা, এটা আমি আশা করি। কারণ আমাদের এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যিনি চেয়ারম্যান স্যার প্রফেসর ডক্টর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর স্যার, বর্তমানে ওনাকে বলা যায় আসলে যে টেক্সটাইল সেক্টরটা যে ডেভেলপ হচ্ছে আমাদের, এবং আমাদের বাংলাদেশের একটা ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড সেক্টর হচ্ছে টেক্সটাইল সেক্টর। এই টেক্সটাইল সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের পিছনে ওনার অবদান ছিল অতুলনীয়। এবং উনি তৎকালীন আমাদের বুটেক্সের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল, অর্থাৎ একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেটা টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ওনার ওইটার প্রতিষ্ঠাকালীন ভিসি ছিলেন উনি। এখন উনি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চেয়ারম্যান এবং ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর। সো আমি মনে করি যে তোমরা যারা ছাত্ররা আছো তোমরা অনেক লাকি যে তোমরা ওনার সান্নিধ্য পাচ্ছ। এবং এছাড়াও আমি আরো অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যত শিক্ষক আছেন, প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, লেকচারার, প্রত্যেকটা শিক্ষক ওয়েল কোয়ালিফাইড। সো আমার কাছে মনে হয় আমরা সকল টিচারদের সান্নিধ্যে যখন তোমরা সবাই আসবা এবং যখন তোমাদের এই 4 বছর কমপ্লিট হবে, আমার কাছে মনে হয় তোমাদের ফিউচারটা আরো ফ্রুটফুল হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এবং সর্বশেষ আমি বলতে চাই যে তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান প্লাস তোমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সমস্ত শিক্ষক এবং আমাদের অথরিটি মাননীয় ভিসি স্যার, প্রভিসি স্যার, সকলের কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে একটা ভালো ফিউচার দেওয়ার এবং তোমাদের ফিউচারটাকে আরো ফ্রুটফুল করার, এবং এটা আমি আশা করব। এবং আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই সুন্দর একটা প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much, sir, for giving us such a wonderful tour in textile department. Now, I would like to request Dr. Mohammad Delwar Hussain, sir. Currently, he is working as an assistant professor of Green Business School, expertise in accounting and finance, obtained PhD from University Malaya, Perlis under the scholarship of MPCP program, Ministry of Malaysia. He has 13 journal article published. His research area is entrepreneurship development, microfinance, corporate governance, and environmental accounting. Sir, I would like to request you to give us some speech in the Green Business School. ধন্যবাদ সজীব বিশ্বাস, মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক স্যার, এডমিশন কমিটির ডেপুটি ডিরেক্টর মাজহারুল ইসলাম স্যার, ক্যাম্পাস ডিরেক্টর মিস উম্মে রুম্মান, আমার সহকর্মী এবং অন্তরের অনেক কাছের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। আজকের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় উনি আমাদেরকে একত্র করে একসাথে আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের সঙ্গে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের জন্য এগিয়ে যাব একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশনকে সামনে নিয়ে। কিছুদিন আগে আমাদের শিক্ষকদেরকে নিয়ে 2 দিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করেছিল গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে প্রতিপাদ্য মূল বিষয় ছিল টুগেদারনেস ফর সাকসেস। সফল হওয়ার একটা অন্যতম অধিকৃত হলো যে টুগেদারনেস মানে একসাথে। এখন বিষয় হলো আমরা শিক্ষকরা ক্লাসে শুধু পড়ালাম, ছাত্রছাত্রীরা পুস্তক রিলেটেড পড়াশোনা মুখস্থ করলো এবং গতানুগতিক ধারার চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিল, কেউ চাকরি পেল, কেউ পেল না। এটা আমাদের জন্য কাম্য নয়। আমরা চাই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পরিবার
যেটা আমাদের সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করবে। সবাই বলতে আমরা যারা শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। আজকে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে এবং যারা পড়াশোনা করছো, তোমরা হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কিরকম? একটু জিনিস চিন্তা করো যে আমি প্লাস গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়, তাহলে সম্পর্কটার মধ্যে আসে একটা সাকসেস। আমি মাইনাস গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়, মনে হয় যে আমি একা, আমার কেউ নাই, পরিবার ছাড়া। আমি যেমন আমার পরিবারকে বিলংস করি, আমার পিতা মাতার পরিচয়কে, আমার বংশের পরিচয়কে তুলে ধরবার জন্য আমি যেমন খুব উদ্গ্রীব হয়ে আমি একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের ভূমিকা পালন করি, আমার বিশ্বাস তোমরা যারা আছো, তোমরাও তোমাদের পরিবারের জায়গায়, তোমরা যেখানে পড়ে এসছো বা তোমরা যাদের সঙ্গে আহ চলাফেরা করছো, গল্প গুজব করছো, সেখানে তুমি তোমার এই পরিবারটিকে তুলে ধরবে। তুমি হলা এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিচয়। আজকে খুব গর্বের সঙ্গে বলতে হয় যে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা এখানে রয়েছেন এবং তোমরাও বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছো। আমি অতঃপর বলতে পারি যে তোমরা আজকে যারা এখানে পড়াশোনা করছো, আমি শুধু বিবিএ ডিপার্টমেন্টকে উল্লেখ করে বলবো না, উদ্দেশ্য করে বলবো না, আমি সমস্ত ডিপার্টমেন্ট, সিএসসি, ত্রিপলি, টেক্সটাইল, ইংলিশ, ল, সোসিওলজি, সকল স্টুডেন্টদেরকে উদ্দেশ্য করে একটাই কথা বলবো যে তোমরা যারা আজকে ছাত্র এবং ছাত্রী, তারাই কালকে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বাসেডর, বা এখনো তোমরা গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়কে ধারণ করছো এবং লালন করছো। তোমাদের হাত ধরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পূর্ণতা পাবে। আমাদের মাননীয় উপাচার্য স্যারের একটা কথা খুব হৃদয় কেড়েছে, সেটা হলো যে আগামী 5 বছরের ভিতরে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সিটের জন্য, মানে একটা ভর্তি পরীক্ষায় একটা সিটের জন্য 10 জন প্রার্থী থাকবে, অ্যাপ্লিকেশন করবে, কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট হবে, সেই মানে যাবে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়। তোমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পরিচয় জায়গায় নিয়ে যাবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে, সেই আশা রেখে, সেই দোয়া করে আমি আমার বক্তৃতা আজকে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Sir, the way you address all of us as an ambassador, that was amazing. And you always inspire us to increase the activities in our campus. That was wonderful. And thank you so much. And thank you once again. Now, I would like to request Mohammad Asiful Haq, sir. Mohammad Asiful Haq, sir, focuses his research in the fields of energy efficiency, renewable energy, and sustainability. He acquired his master's by research in the field of energy and demand-side management. Besides his full-time position as a lecturer, he is also pursuing his PhD in the field of renewable energy. He has several publications in renowned journals and also presented his work in prestigious international conferences. He has several years of experience as a university academic where he fulfilled responsibilities as a teacher and an administrator. Apart from his academic experience, he is internationally certified and experienced in industrial energy auditing. He has performed energy audits in multiple factories in Bangladesh and provided his consultancy to reduce energy consumption. He is also internationally certified in KNX building automation technology and is an STAB enlisted KNX partner. During the 2013 to 15 period, he worked in a research project for the Ministry of Energy, Green Technology and Water of Malaysia. Sir, please take the floor. Thank you so much, Shajib, for the nice introduction. আর আজকের প্রোগ্রামের যে লিস্ট দেখতে পাচ্ছি, পার্টিসিপেন্টদের লিস্ট
খুবই ভালো লাগতেছে যে আমাদের অনেক স্টুডেন্টস আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের অনেক পরিচিত ফেস, যারা কেউ কেউ আমার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট, কারেন্টলিও আমার স্টুডেন্ট, আর অথবা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেরও স্টুডেন্ট যাদের সাথে ক্যাম্পাসে আসলে রেগুলার বেসিসে এক সময় দেখা হতো। খুব ভালো হতো যদি আজকের এই গেট টুগেদার প্রোগ্রামটাই, গেট টুগেদারই বলি, এই গেট টুগেদার প্রোগ্রামটা যদি আমাদের সুন্দর ক্যাম্পাসে হতো তাহলে তো আরো ভালো হতো। বাট এনিওয়ে, ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা সেই এনভায়রনমেন্ট আবার ফিরে পাবো। আর স্টুডেন্টদেরকে আসলে এনকারেজমেন্ট মূলক এত সুন্দর কথা আমাদের লাস্ট দেলোয়ার স্যার বলে গেছেন, যে পরে আসলে আমার বলার মতন খুব বেশি বাকি থাকে না। স্যার তো খুব সুন্দর করে স্পিচ দেন, মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ স্যার। তবে আমি আসলে একটু লুক ব্যাক করবো। এই বেশ 5টার মতন সেমিস্টার হলো আমার পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে সাথে আছি। তো বিশেষ করে যারা 191, 192 ব্যাচের স্টুডেন্টসরা আছো এখানে, তারা হয়তো বা বেশি রিলেট করতে পারবে আমার কথাটার। আমরা কিন্তু প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট, নট জাস্ট ট্রিপলি, সিএসই, টেক্সটাইল সহ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের স্টুডেন্টদেরকে প্রপার নলেজ এবং এডুকেশন এবং স্কিল সেটস গুলো দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট তাদের নিজের জায়গা থেকে ইমপ্রুভমেন্টের কন্টিনিউয়াস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তো আমি যদি জাস্ট কয়েকটা জায়গা একটু মেনশন করি, যে আমাদের ক্লাস ফ্যাসিলিটির দিকে যদি আমরা একটু তাকাই, যে আমাদের অলমোস্ট প্রতিটা ক্লাসে আমাদের এখন একদম স্টেট অফ দি আর্ট মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের যে সুযোগ, ল্যাব ফ্যাসিলিটির কথা, আমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের ল্যাবের কথা যদি বলি, আমাদের শুধুমাত্র একটা ল্যাব ছিল তখন, যখন শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ল্যাব কোর্সটা অফার হতো। এখন স্যাররা আছেন আমাদের সাথে, স্যাররা তো অবশ্যই জানেন যে আমাদের কিন্তু আরো 2টো ল্যাব এস্টাবলিশমেন্টের জন্য রুম এবং বাজেট অ্যালোকেশন এবং কোথা থেকে আমরা ইকুইপমেন্ট গুলা প্রকিউর করবো, সব কিছু ইজ অলরেডি প্রসেসড, এবং ভার্সিটির খোলার অনুমতি আসার সাথে সাথে সেগুলো এস্টাবলিশ হয়ে যাবে। তার ভিতরে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ল্যাব, যেটা অনেক হাই বাজেট একটা ল্যাব, এবং স্যাররা খুবই জেনারসিটির সাথে আমাদের এই ল্যাবটার জন্য সমস্ত রকমের ফান্ডিং এবং সাপোর্ট আমাদেরকে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে এনার্জি কনভার্সন ল্যাব, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট মেশিন ল্যাব, সেটা কিন্তু আমাদের খুব শীঘ্রই এস্টাবলিশ হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে ফ্যাসিলিটিস গুলো, যেগুলো প্রতিনিয়ত প্রতি সেমিস্টারে আমাদের অলমোস্ট বাই উইকলি যে মিটিং গুলো হয়, ডিপার্টমেন্টাল মিটিং বা ফ্যাকাল্টি মিটিং বা আরো সিনিয়র স্যারদের যে মর্নিং মিটিং, সব সময় আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের কি কি নিড আছে স্টুডেন্টদের পড়াশোনার জন্য বা তাদের ফ্যাসিলিটির দিক থেকে, সবগুলো নিডস কিন্তু তাদের সামনে প্রেজেন্ট হচ্ছে এবং স্যাররা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছেন। ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কথা যদি বলি, যে এখন আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ডেডিকেটেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা, মানে অর্থাৎ শুধু পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ক্লাস নেন, এরকম প্রতি ডিপার্টমেন্টেই 4-5 জন করে টিচার আছেন, এমনকি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সিনিয়র লেকচারার লেভেলের, যারা ডেডিকেটেডলি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের কোর্সগুলাই নিচ্ছেন। আর সেই সাথে যেটা নতুন অ্যাডিশন বা আরো ইমপ্রুভড অ্যাডিশন আমি বলবো, যে আমাদের সিটি ক্যাম্পাসেরও অনেক সিনিয়র স্যারস আছেন, যারা প্রফেসর লেভেলের, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর লেভেলের, যারা বিভিন্ন কোর্সের অনেক বছর ধরে স্টুডেন্টদেরকে পড়িয়ে আসছে এবং এক্সপিরিয়েন্স, তারাও কিন্তু এখন আমাদের বিভিন্ন সেমিস্টারের স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস নিচ্ছেন। যেমন সজীব আছে হোস্ট হিসেবে, ওদের সেমিস্টারে এবার কিন্তু সিটি ক্যাম্পাসের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লেভেলের বেশ কয়েকজন স্যাররা ক্লাস নিচ্ছেন। এমনকি ইভিনিং ব্যাচে 191 ব্যাচে আমাদের বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক স্যারদের স্যার প্রফেসর কামরুল হাসান স্যার, উনি কিন্তু সরাসরি আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের একটা ব্যাচের ক্লাস নিচ্ছেন। সো এই যে আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের জায়গাগুলো, আমাদের যদি আমরা একটু ফিরে তাকাই কয়েক বছর আগে, তার থেকে আমরা প্রতি সেমিস্টারে কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট সহ সমস্ত ডিপার্টমেন্ট পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে কন্টিনিউয়াস সামনের দিকে আগাচ্ছে। সেই সাথে আরেকটা কথা আমি অবশ্যই মেনশন করব, যে ইভেন্টস এর দিক থেকে স্টুডেন্টদের শুধুমাত্র পড়াশোনা না বা ক্লাসের তাদের অ্যাটেন্ডেন্স না, বরং তাদের বিভিন্ন ইভেন্টে পার্টিসিপেট করা এবং অর্গানাইজ করা, এই দিক থেকেও কিন্তু আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের স্টুডেন্টরা সবসময় ইনভলভ ছিল। এখন ইনভলভমেন্ট আরো বাড়ছে, বিশেষ করে আমি বলবো যে সিএসসি ডিপার্টমেন্টের যে সিএ কম্পিউটার ক্লাব, আমাদের ট্রিপলি ক্লাব, এদের যে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ব্রাঞ্চটা এখন হচ্ছে, তারা কিন্তু খুবই অ্যাক্টিভলি বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করছে। যে কিছুদিন আগে মেশিন লার্নিং এর উপরে আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের একটা খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হয়ে গেল, পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ট্রিপলি ক্লাব যে ব্রাঞ্চ আছে তারা এটা অর্গানাইজ করেছিল। সো এই দিক থেকেও তারা খুবই অ্যাক্টিভ। এবং অনলাইন প্রেজেন্সের কথাটা জাস্ট একটু বলে আমি ফিনিশিং করে দিচ্ছি, যে আমাদের প্রায় 1 বছর আগে যখন আমাদের ভার্সিটি ক্লোজ হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে আমাদের ভার্সিটির যারা আমাদের গার্জিয়ান লেভেলের আছেন, ভিসি স্যার, প্রভিসি স্যার, উনারা
ওই মুহূর্তে যে ডিসিশন গুলো নিতে পেরেছেন ক্লাস কন্ডাকশনের ব্যাপারে, ক্লাস কন্ডাকশন টুলস এর ইউজের ব্যাপারে, অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে, বিভিন্ন ইভেন্ট অনলাইনে অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে, আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি যে আমার আরো অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে আমার কলিগস আছে বা আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেই সব জায়গাতে ওই ডিসিশন গুলো নিতে কিন্তু অন্যান্য ইউনিভার্সিটির আরো 3-4 মাস সময় লাগছে। মানে বেসিক্যালি তারা সেম ডিসিশন গুলাতেই আসছে কিন্তু আফটার 3 or 4 মান্থস ডিলে। সো তাদের যে পিছনে জায়গাটা, সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা পিছায় যাইনি, আমরা একদম প্রথম থেকেই অন দ্য স্ট্রাইড ছিলাম। সেটা আমাদের যারা আমাদের গার্জিয়ান লেভেলে আছেন ওনাদের প্রত্যেকের ওয়াইজ ডিসিশন মেকিং এর কারণেই এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে। তো এই যে আমাদের যে একটা আইডেন্টিটি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের, বিশেষ করে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের, যেটা আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসন স্যার এবং আমাদের অবশ্যই পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর ম্যাডামের, এনাদের প্রত্যেকের সাপোর্টে, প্রত্যেকের গাইডেন্সে আজকে আমরা যে আইডেন্টিটিটাতে আসতে পারছি, এটা আসলেই গর্ব করার মতন একটা আইডেন্টিটি। এবং আমি মনে করি যে প্রতিটা স্টুডেন্ট, দেলোয়ার স্যার যেরকম বললেন, আমরা যেন নিজেদেরকে অ্যাম্বাসেডর ভাবি, আমরা যেন নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভাবি, আমরা যেন ওন করি যে ইয়েস উই আর স্টুডেন্টস অফ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস অফ গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। এটি যখন আমার ভিতরে একটা প্রাইড থাকবে, আমার ভিতরে যেন একটা ওনারশিপ থাকবে, আল্লাহর প্রতি আমার যখন একটা শুকরিয়া থাকবে, তখন হবে কি আমাদেরকে দেখে আমাদের যারা পিয়ার্স আছে, আমাদের যারা জুনিয়র্স আছে, তারা ইন্সপায়ার্ড হবে যে না, হি ইজ সো হ্যাপি, হি ইজ ডুইং সো ওয়েল, সে কত অ্যাক্টিভ তার ক্যাম্পাসে, সো তার ভার্সিটি যদি আমি পড়ি যেই প্রোগ্রামেই হোক, সো আই ক্যান ডু গুড ইন মাই ক্যারিয়ার অ্যাজ ওয়েল। সো সেটাই আমি সবার কাছে আশা করব যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কারেন্ট আইডেন্টিটিটা বুঝি, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যান্ড উই শুড ফিল হ্যাপি, শুকরিয়া থাকা উচিত আল্লাহর প্রতি, এবং সেই সাথে আমরা যেন আমাদের পরবর্তীদের কাছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, পার্টিকুলারলি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসকে আমরা যেন প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সেটার সবার কাছে আশা করছি। এবং আমাদের এই প্রোগ্রামের যারা অর্গানাইজার, তাদেরকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিয়ে আমি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. The way you described really gives me a goosebump. And thank you so much for giving us such a wonderful tour in EEE department. Now I would like to request Muhammad Shariful Islam, lecturer, Department of Law. Sir, please take the floor. আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি। উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক স্যার, আমাদের ক্যাম্পাস ডিরেক্টর, পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস ডিরেক্টর উমের রহমান ম্যাডাম, আমাদের অ্যাডমিশন অফিস থেকে আছেন মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, ডেপুটি রেজিস্ট্রার অ্যাডমিশন, এবং আমার সকল সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সগণ, এবং আমাদের আজকের প্রোগ্রামের যাদেরকে নিয়ে মেইনলি আজকে আমাদের প্রোগ্রাম, আমাদের সবার আদরের, স্নেহের আমাদের শিক্ষার্থী বৃন্দ। তো মেইনলি আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো, বিকজ আমার পূর্বে আমাদের যে টিচাররা কথা বলে গিয়েছেন ততটুকু এনাফ, আই থিঙ্ক তারা যতটুকু বলেছেন তারা যথেষ্ট বলেছেন। সেই জায়গা থেকে আমি যদি বলি, জাস্ট দুই একটা কথা বলবো পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস নিয়ে, এবং আই ওয়েলকাম অল মাই স্টুডেন্টস যারা নিউলি অ্যাডমিট হয়েছে বা এখন আগে থেকেই পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আছে তাদেরকে। তো আমার যখন পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসটা আমরা ওপেন করি 191 ব্যাচ দিয়ে, সেই ব্যাচেই আমি মেইনলি ক্লাস নিয়েছিলাম পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে। সো প্রথম যেটা মনে হয়েছে যে ঢাকার মানে একটু বাইরে এখনো হয়তো এতটা প্লেস ইউনিভার্সিটির জন্য কি সুটেবল হবে, আমরা কি সেখানে গিয়ে ভালো করে ক্লাস নেওয়া বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির যে বিষয়গুলো থাকে পড়ালেখা থেকে শুরু করে একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট পাবো কিনা। তো আমরা যখন শুরু করি তখন আমাদের স্টুডেন্টের এনথুজিয়াজম, আমাদের সকল ডেডিকেটেড টিচার্স এবং আমাদের সবার উপরে আমাদের যারা টপ অথরিটিস ছিলেন, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার সহ অন্যান্য যারা ছিলেন আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তাতে করে যেটা দেখা গিয়েছে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে এমন একটা ভাইব তৈরি করতে পেরেছি, বা এটা আমরা বলবো যে উই আর ভেরি মাচ ফরচুনেট এবং অফকোর্স গ্রেটফুল টু অলমাইটি আল্লাহ যে এটা পসিবল হয়েছে। আমাদের স্টুডেন্টদেরও ঐকান্তিক তাদের প্রচেষ্টা, তাদের ইচ্ছা শক্তি এবং তাদের এনথুজিয়াজম, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রত্যয়, এটা আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের শিক্ষকবৃন্দ আমরা যারা আছি সবার এই একান্ত প্রচেষ্টায় আজকে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আমাদের যে পরিমাণ স্টুডেন্ট আছে বা তাদের
পড়াশোনার মান ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই সেটা সিটি ক্যাম্পাসের নিচে নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কোনো কোনো আসপেক্ট থেকে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েরা আরো বেশি অ্যাহেড হয়ে যাচ্ছে, এবং তারা বিকজ দে আর বিলঙ্গিং টু দ্য হোম। কারণ গ্রিন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস বললে এখন কিন্তু আমরা যেটা বুঝি যে এটা আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস মিনস উই আর পার্মানেন্টলি গোয়িং টু রিসাইড দেয়ার, এটাই আমাদের জায়গা। সো এই জায়গায় যারা আমরা আছি এবং শুরু থেকে বড় হচ্ছি, তো আমাদের রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে আমরা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। এক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটু বলবো, লাস্ট আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল, স্যার এগুলো মেনশন করেছেন, যেমন দেলোয়ার স্যারও বলেছিলেন, সেখানে টুগেদারনেস নিয়ে কথা ছিল। তো আমার মনে আছে আমাদের প্রভিসি স্যার আছেন যে আমাদের আগামী 10 বছরের মধ্যে আমরা টপ 5 ইউনিভার্সিটির মধ্যে যাব, এবং 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আমাদের যারা অ্যাডমিশন সিকার থাকবে, যে স্টুডেন্টসরা, তারা বরং অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে তারা ঢুকবে। এই যে স্যার মানে স্যার যে এতটা স্বপ্ন দেখেন এবং আমরা যে সেইভাবে মানে চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং টপ 10 ইউনিভার্সিটি, টপ 5 ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমরা যাব, এই যে আমাদের প্রত্যয়, এটা মূলত আমরা ফ্যাকাল্টিরা, আমাদের যারা টপ অথরিটিস আছেন, পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ, টিচার্স বা আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রোভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে সবাই যেইভাবে চেষ্টা করবে, যতটুকু করবে, আমি তো মনে করি আমার শিক্ষার্থীরা যারা আছে তাদের তার চেয়েও বেশি দায়িত্ববোধ এবং তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার ব্যাপার আছে। কারণ তারাই বিশ্ববিদ্যালয়কে মূলত জগতের মাঝে, আমি শুধু দেশকে বলবো না, সারা বিশ্বের বুকে তারাই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং নাম ছড়াবে। তো আমি এই জন্য বলবো যে যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধার কমতি রাখি না কোনো সময়, বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় আমাদের সেই সব সুযোগগুলো দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। তো আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, আমরাও কি প্রত্যয়ী হতে পারি না যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা এতটা দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবো? স্যাররা যেখানে 10 ইয়ার্স এর একটা প্ল্যান করছেন, সেখানে আমরা এটা আরো আগে এই অ্যাচিভমেন্টটা আমরা তৈরি করব, এবং এর জন্য যতটুকু যা করা দরকার সেটা আমরা আমাদের টিচার্সদের, আমাদের যারা আছেন সবার গাইডেন্স নিয়ে আমরা সেভাবে চলবো, সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাব। তো আমি এতটুকুই বলতে চাচ্ছি, এবং আমি বিশ্বাস করি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অবভিয়াসলি এই ডিরেকশনে এবং সেই জায়গাতে ইনশাআল্লাহ পৌঁছতে পারবে, এবং সেই প্রত্যাশা রাখছি সবার কাছে, সেই দোয়া চাচ্ছি এবং নিজেও সেই জন্য দোয়া করি। এবং এতটুকু বলেই আজকে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, sir, for giving the introduction and overview of permanent campus. And yes, I'm really proud of my campus that it is increasing its activities and all other things day by day. And now I'm requesting Mr. Johurul Islam, lecturer, Department of English. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সজীব। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রোভাইস চ্যান্সেলর, আমাদের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর উম্মে রুমান ম্যাডাম, এবং আমাদের অ্যাডমিশন সেকশন থেকে আছেন মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, সবাইকে জানাই আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি দেখি একটা ফ্যামিলি হিসাবে, একটা পরিবার, যে পরিবারের স্থায়ী আবাসন হচ্ছে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস। এখানে আমাদের সকল ধরনের কার্যক্রম যেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি ইংরেজি বিভাগ বা অন্যান্য সকল বিভাগের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে একটা সোসাইটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছোট্ট একটা উদ্যোগ। আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের যে কোনো সেক্টরে, শুধুমাত্র দেশে নয় বিদেশের যে কোনো সেক্টরে, আমরা বিশ্বাস করি আমরা যেভাবে তাদের পাঠদান করে থাকি সেটা তাদের জন্য অনেক বেশি ইফেক্টিভ, এবং সেই অনুযায়ী যদি আমরা আমাদের সফলতাটা পাই সেটাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন। আমাদের কাছে আমাদের শিক্ষার্থীরা, আমাদের কাছে আমাদের ছোট ছোট, আমরা যদি নিজেদেরকে অভিভাবক মনে করি তাহলে আমাদের পরিবারের যে ছোট সদস্যরা, তারাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। গ্রিন ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে একদম তাদের পুরোপুরি প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবার আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আমরা আজকে প্রাউডলি বলতে পারি যে গ্রিন ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ শুধুমাত্র দেশের মানে একটা নির্দিষ্ট ক্যাম্পাস বা গ্রিন ইউনিভার্সিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমাদের যত কার্যক্রম আছে সেটা শুধুমাত্র গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে প্রোগ্রাম করেছি, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি গিয়ে প্রোগ্রাম করেছি,
তো আমাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া, আমাদের প্রতিভাকে অন্য জায়গায় আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে আমাদের যে ট্যালেন্ট বা আমাদের যে মেধা আছে সেটা অন্য সকলের চাইতে অনেকাংশেই বেশি। আমি আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থী যারা আছে, যারা এই সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছে, তাদেরকে সবাইকে স্বাগত সম্ভাষণ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে এটাও বলবো, অন্যান্য স্যারেরা যেভাবে বলেছেন যে আপনারাই হচ্ছেন আমাদের অ্যাম্বাসেডর। তো আমাদের একটা এই ডিপার্টমেন্ট হোক, একটা ইউনিভার্সিটি হোক, তখনই সবচাইতে বেশি নাম করবে, তখনই সবচাইতে বেশি অন্যের কাছে প্রশংসিত হবে, যখন আমরা একটা ভালো সিটিজেন হিসেবে গড়ে উঠতে পারবো। ইংরেজি বিভাগ শুধুমাত্র ভালো শিক্ষা দেয় না, ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আমাদের ইংরেজিতে আমরা একটা কথা বলে থাকি, ইংরেজি বিভাগে সাহিত্য যখন আমরা পড়ি, আমরা বলি যে কেউ যদি কোনো বই না পড়ে থাকে সারা জীবন, তার মানে সে লাইফে একটা মাত্র জীবন অতিবাহিত করেছে। আর একটা মানুষ যদি 100টা বই পড়ে, তাহলে সে 100টা জীবন অতিবাহিত করেছে। তো সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সাহিত্যের প্রতি প্যাশন ক্রিয়েট করা আমাদের কাজ। ভাষার প্রতি, সারা বিশ্বে ইংরেজিকে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি একটা মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন, তাহলে সেখানে আমরা আমাদের অবদানটা রেখে যাচ্ছি। সুতরাং সকলের প্রতি একটা আমি বলবো যে রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনাদের যারা জুনিয়র আছে তাদেরকে ইন্সপায়ার করুন, তাদেরকে বলুন আমাদের প্রোগ্রামের কথা, এবং যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করুন আমাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলার জন্য, আমাদের অ্যাডমিশন সেকশনের সাথে কথা বলার জন্য। আমরা সবসময় এখানে আছি। যারা বর্তমান স্টুডেন্ট যারা আছেন, তারা যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি গ্রিন ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি মেম্বার, প্রত্যেকটা চেয়ারপারসন আপনাকে হেল্প করার জন্য এখানে প্রস্তুত আছে। আমি বেশি কথা বাড়াবো না, অনেক সব কথাই মোটামুটি বলা হয়ে গিয়েছে। তো নতুন যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং আমি আশা করব আস্তে আস্তে শুধুমাত্র ইংরেজি বিভাগ নয়, গ্রিন ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা বিভাগ বড় হবে এবং আমরা একটা বড় ফ্যামিলিতে রূপান্তরিত হব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. We also wish that Department of English and all other department in Green University will be the best in Bangladesh as well. And thank you so much, sir. You know, my biggest achievement in university life is teachers. It's possible to get all aspects of life from teachers. Besides that, they are highly qualified and friendly as well. And we all know more or less what our university teachers are. We have an interactive question and answering session after the next segment. I am requesting all of you to note down your questions so that you can ask directly, or you can just write down on your chat box, then we will address them later. We have among us Mr. Muhammad Mazharul Islam, Deputy Registrar, Admission Office, GUB. Now I would like to call Mr. Muhammad Mazharul Islam to share about admission procedure. Sir, please take the floor. ধন্যবাদ সজীব। আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটির পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস যখন শুরু হয়, তারা যখন প্ল্যান হয়, প্রোগ্রাম তৈরি হয়, তখন থেকে আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটির পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের সাথে জড়িত। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের প্রতি আমার মমত্ব বোধ বা আন্তরিকতা হয়তো আমি ফিল করি অনেক চেয়ে বেশি। তো আজকের এই মিট দ্য প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রোগ্রামে উপস্থিত মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক স্যার, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত শিক্ষকগণ, পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের পরিচালক এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে শুভ অপরাহ্ন। প্রথমেই আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটির পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কারণে যে আপনারা উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসকে সিলেক্ট করেছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানটি একটু ব্যতিক্রম। আমরা সাধারণত মিট দ্য ডিপার্টমেন্ট নামক একটি অনুষ্ঠান করি যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিয়ে। তাদের বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন থাকে, স্কলারশিপ পলিসি সম্বন্ধে জানতে চায়। সাধারণত এই বিষয়গুলো তাদেরকে অবহিত করার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি। কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছেন এবং বিভিন্ন আপনাদের কারো হয়তো কিছু সমস্যা থাকতে পারে, বা আমাদের এই ক্যাম্পাসকে কিভাবে আরো প্রাণবন্ত করা যায় সেই বিষয়ে হয়তো আপনাদের কারো ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকতে পারে। আমরা পরবর্তীতে প্রশ্ন উত্তর পর্বে আপনাদের এই বিষয়গুলো শুনবো। আপনারা জেনে খুশি হবেন
আমরা 2019 সালের স্প্রিং সেমিস্টারে গ্রিন ইউনিভার্সিটির পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করি। এই পর্যন্ত প্রায় 1400 স্টুডেন্ট পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় উপাচার্য আলোকপাত করবেন। শিক্ষার্থীরাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক ও প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে যত উন্নতি করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেপুটেশন তত বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্যোগ, অ্যাক্টিভিটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। আপনারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বাসেডর, যেটা আমার আগে বিভিন্ন শিক্ষকগণ বলেছেন, আমিও বলছি যে আপনারা অবশ্যই অ্যাম্বাসেডর। সোসাইটিতে আপনাদের পজিটিভ কমেন্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রাকে সহায়তা করে। আমরা সবাই জানি এই বছর প্রায় 13 লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করেছে। আসলে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে সবাইকে পাস দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আপনার, আমার ছোট ভাই, বোন, আত্মীয়, পরিচিত বা এলাকার। আমরা সবাই, বিশেষ করে শিক্ষার্থী আপনারা যারা আছেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বা অনুষ্ঠানে আসতে পারেন নাই, আপনারা যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পজিটিভ ওয়ার্ডস শেয়ার করেন, তাহলে অনেকেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে আগ্রহী হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়গুলো হাইলাইটস করব, বা আমাদের কোন পজিটিভ ওয়ার্ডসগুলো আমরা আমাদের ছোট ভাই বোন বা যারা এই বছর এইচএসসি পাস করেছে তাদেরকে শেয়ার করব। আপনারা স্ক্রিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো ফিচার দেখতে পাচ্ছেন, যা কোনো শিক্ষার্থীকে গ্রিন ইউনিভার্সিটির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। আমি এই ফিচারগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ব্রিফ করব, যাতে আপনারা সুন্দরভাবে গ্রিন ইউনিভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। আপনারা আপনাদের যে কলেজ থেকে পাশ করে আসছেন, সেই কলেজে যখন যাবেন আপনাদের টিচারদেরকে বা আপনাদের ছোট ভাই বোনদেরকে ব্রিফ করতে পারেন, বা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে বলতে পারেন যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো হাইলাইট করবেন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিব। প্রথমে হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেশন। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমরা যদি বলতে যাই কারো কাছে, তাহলে যেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথমে আসবে যে আসলে কি এটা গভর্নমেন্টের অনুমতি আছে কিনা বা কাদের অ্যাক্রিডিটেশন আছে। তো আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি 2003 সালে গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। আর অ্যাক্রিডিটেশন যেহেতু, সেই ক্ষেত্রে আমি আরো বলছি যে আমাদের সিএসসি এবং ত্রিপুরি ডিপার্টমেন্ট আইবি কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেড। আর টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্রিডিটেশন প্রসেসটা আন্ডার ইয়াতে আছে। পরবর্তী যে বিষয়টা আসবে যে টিচার কারা বা আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার কারা, ওনারা কি পড়াচ্ছেন বা ওনাদের মান কি। তো এই বিষয়ে আমি শেয়ার করতে চাই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটা খুবই ফেয়ার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়োগ প্রক্রিয়া কমপ্লিট হওয়ার পরে প্রত্যেকটা শিক্ষকই এখানে 4 মাস একটা ট্রেনিং এর আন্ডারে থাকেন। ট্রেনিংটা হচ্ছে কিভাবে একজন শিক্ষককে তার ক্লাসরুম ডেলিভারি বা তার লেকচার ডেলিভারি বলেন বা কোর্সটা কিভাবে উনি নিবেন, এই বিষয়গুলো আসলে তাকে শেখানো হয়, যাতে একজন ট্রেনিং ছাড়া যারা আসতেছেন এবং ট্রেনিং করে যারা আসছেন, যখন উনি ক্লাস লেকচার দিবেন, স্টুডেন্টকে পড়াবেন, তাদের মধ্যে একটা অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। তো আমাদের প্রতিটা শিক্ষকই আসলে ট্রেনিং নিয়ে ক্লাস শুরু করেন, এবং তাদের যে শিক্ষকদের যে আপনারা হয়তো ক্লাসে করছেন অলরেডি, তাদের সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানেন। প্রত্যেকে কিন্তু যারা যেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসছে, ওখান থেকে কিন্তু ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসছে। এবং প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যে প্রথমে ওনাদের একটা রিটেন টেস্ট হয়, তারপরে ডেমনস্ট্রেশন হয়, তারপরে হচ্ছে ভাইবা হয়। 3টে প্রসেসের পরে কিন্তু ওনাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা হয়, এবং ট্রেনিং করার পরেই কিন্তু ওনারা আসলে ক্লাস নিচ্ছেন। পরবর্তী যে প্রসঙ্গটা আসবে যে আসলে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ভর্তি হই, তাহলে এখানে খরচ কেমন হবে। তো খরচটা হচ্ছে যে আমি বলবো যে এখানে গ্রহণযোগ্য টিউশন ফিতে এক মানসম্মত শিক্ষা আমরা প্রদান করার চেষ্টা করি, যেটা হচ্ছে যে একজন স্টুডেন্ট সাধারণত চায় যে ভালো লেখাপড়া করবে, সে কেরিয়ারে যাতে আরো ভালো করতে পারে, সে মাস্টার্স করবে বা পিএইচডি করবে, বা যদি ব্যাচেলর ডিগ্রি পড়ে সে জব করতে চায়, সে জবে যাতে খুব ভালো করে। সে বিষয়গুলো আসলে আমাদের লেখাপড়ার মানের মধ্যেই, বা আমরা তাকে 4 বছর কি শিখাচ্ছি ওর মধ্যেই কিন্তু নিহিত থাকে। তো আপনারা যারা কয়েক সেমিস্টার লেখাপড়া অলরেডি করছেন বা যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন, তারা কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে আমরা যেই মানে শিক্ষা দিই, টিউশন ফিটা কিন্তু আমাদের সেই তুলনায় অনেক কম। আর আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে কিন্তু টিউশন ফি আমরা 50% চেয়ে বেশি কম রাখছি।
55% কিন্তু আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। সেই হিসেবে কিন্তু আপনারা বলতে পারবেন যে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যে পরিমাণ আমরা টিউশন ফি দিচ্ছি সেই তুলনায় কিন্তু আমরা অনেক ভালো লেখাপড়া করছি, অনেক ভালো বিভিন্ন ধরনের ফেসিলিটিস আমরা পাচ্ছি। আর পেমেন্ট সিস্টেমটা আসবে যে টাকা পয়সা আমরা কিভাবে দিব, একজন স্টুডেন্টে জিজ্ঞেস করবে যে আমি টাকা পয়সা তো একসাথে দিতে গেলে আমার জন্য কষ্ট হবে, আমি কিভাবে দিব। এখানে আমাদের ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট সিস্টেম আছে, এটা আপনারা জানেন যে সেমিস্টার 3বার টাকা জমা দিতে হয়, সেমিস্টার শুরুতে, মিড টার্ম পরীক্ষার আগে এবং ফাইনাল পরীক্ষার আগে। এবং পেমেন্ট সিস্টেমটাও কিন্তু আধুনিক, আপনারা অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন এবং আপনারা যদি রকেটের মাধ্যমে দেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো বাড়তি চার্জ দিতে হবে না। পরবর্তীতে আসি আউটকাম বেসড এডুকেশন। আউটকাম বেসড এডুকেশনটা হচ্ছে দুই ধরনের এডুকেশন আছে, ট্রেডিশনাল এডুকেশন আর হচ্ছে আউটকাম বেসড এডুকেশন। ট্রেডিশনাল এডুকেশন হচ্ছে আমার দাদা বাবা বা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি যেগুলো পড়ে আসছি সেগুলো আসলে ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম। আউটকাম এডুকেশন বেসড এডুকেশনটা সম্বন্ধে একটু সুন্দরভাবে আপনাদেরকে হয়তো আমাদের প্রভিসি স্যার পরবর্তীতে যখন বক্তব্য রাখবেন ভালোভাবে বুঝাবেন। তো আমি এটুকু বলি যে আমাদের সিএসসি ট্রিপলি টেক্সটাইল 2019 সালের স্প্রিং থেকে আউটকাম বেসড এডুকেশন প্রোভাইড করছে এবং বাকি ডিপার্টমেন্টগুলো এই বর্তমান যে স্প্রিং সেমিস্টার চলছে ওখান থেকে আউটকাম বেসড এডুকেশন শুরু করে দিয়েছেন। আর কারিকুলাম, পরবর্তীতে অনেক হয়তো কোশ্চেন করবে যে আপনাদের যে কারিকুলামটা পড়াচ্ছে, যে সিলেবাসটা পড়াচ্ছে, এটা কি আসলে আপ টু ডেট কিনা, বা বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রির সাথে, ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকে তো বলি যে আমরা যে আমাদের যে ধরনের লোক চাচ্ছি, যে ধরনের আমরা এমপ্লয়ি চাচ্ছি ওই ধরনের লোক পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? আসলে উনি কি কারিকুলাম পড়ছে, কি সিলেবাসের উপরে পড়ে আসছে, সেটা হচ্ছে মেইন। কারিকুলাম যদি ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেটেড না হয় বা আপ টু ডেট না হয় তাহলে কিন্তু ওই কারিকুলামের লেখাপড়া করে আসলে কোনো লাভ হবে না। যারা সিএসসি পড়েন বা ট্রিপলি পড়েন তারা যদি দেখেন যে 2 বছর আগে বা 5 বছর বা 7 বছর 10 বছর আগে সিএসসি তে যে ফিচার গুলো ছিল, যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ছিল, ওগুলো কিন্তু এখন নাই। এখন হচ্ছে আর আপ টু ডেট সিলেবাস তৈরি করতে হয়। যেহেতু আমাদের এখানে প্রতিটা সিলেবাসে আমি বলছি যে আপ টু ডেট এবং প্রতি 2 বছর বা 1-2 বছর পর পরই এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় এবং সেই জন্য কারিকুলাম কমিটিও আছে। পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি ফেসিলিটিস। ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি ফেসিলিটিসটা আসলে এটা প্রতিনিয়ত আপডেট করতে হয়, প্রতিনিয়ত ল্যাবরেটরি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি কিনতে হয়, লাইব্রেরিতে বই নিয়ে আসতে হয়। তো আমরা আমাদের ল্যাবরেটরির আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের বেশ কয়েকটা ল্যাবরেটরি আমরা নতুনভাবে সেট আপ করবো পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে এবং আমাদের সিটি ক্যাম্পাসেও। সেই বিষয়গুলো আপনারা হাইলাইট করতে পারেন। আর লাইব্রেরি ফেসিলিটিসটা হচ্ছে আপনার ট্রলি রিমোট সিস্টেম, এটা আপনারা অনলাইনে এই ফেসিলিটিসটা নিতে পারেন। অনলাইন অ্যান্ড রিমোট লার্নিং অপশন, যেটা আপনারা আমার আগে কয়েকজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার বলে গেলেন যে আমরা খুব দ্রুত আমাদের অনলাইন সিস্টেম শুরু করতে পেরেছি। অনেক ইউনিভার্সিটি দেখা গেছে 2 মাস 3 মাস পরে, ইভেন কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় দেখা গেছে একটা সেমিস্টারে স্টুডেন্টদের লস করে দিয়েছে। একটা সেমিস্টার কিন্তু আপনাদের যে স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল 1 বছর বা 2 বছর আগে, দেখা গেছে যে তার 4 বছর পরে বের হওয়ার কথা, তার কিন্তু 4 বছর 12টা সেমিস্টার পড়ার কথা, তার কিন্তু অলরেডি একটা সেমিস্টার শেষ, তার মানে তার সেমিস্টার লেগে যাবে, 4 মাস পরে সে বের হবে। আমরা কিন্তু সেটা করি নাই, আমরা কিন্তু এই একদম যখন শাটডাউন হয় করোনা ভাইরাসের কারণে তার জাস্ট 10-12 দিন পরে কিন্তু আমরা শুরু করে দিয়েছি, যার ফলে আমাদের কোনো শিক্ষার্থীর কিন্তু আমাদের সেমিস্টার গ্যাপ হয় নাই, আমরা খুব দ্রুত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। তো এই বিষয়টা কিন্তু আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের যারা অথরিটি আছেন, টপ ম্যানেজমেন্টে আছেন, ওনারা আসলে কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এই বিষয়গুলো আপনারা হাইলাইট করবেন। তারপরের বিষয়টা হচ্ছে আইকিউসি এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ টিম অফ ইউজিসি, এই বিষয়টা আমি পরে হাইলাইট করব। আমার পরে কিছু স্লাইড আছে। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন, সেই বিষয়টা আমি পরে আপনাদের হাইলাইট করব পরের স্লাইডে। এক্সট্রা অ্যান্ড কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, সেটাও আমি করব পরে। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্লেগ্রাউন্ড, আপনারা যারা 2019 সালের স্প্রিং এ গ্রিন ইউনিভার্সিটি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়েছিলেন তখনকার যে পরিবেশ আর এখনকার যে পরিবেশ অনেক তফাৎ। আমাদের যে মাঠটা আছে সেই মাঠটা আমরা প্রায় 40 লক্ষ টাকার উপরে ব্যয় করে তৈরি করেছি এবং এখানে একটা খুবই ভালো মানের আন্তর্জাতিক মানের একটা পিচ আছে, ক্রিকেট পিচ। তো এই মাঠকে ঘিরে আমাদের আরো বিভিন্ন কার্যক্রম হবে এখানে, যাতে বিভিন্ন দেশের যেসব ক্রিকেট টিমগুলো আসে তাদের যখন প্র্যাকটিস সেশন হয় সেশনগুলো যাতে আমরা এখানে আয়োজন করতে পারি, আমাদের ওই ধরনের টার্গেট আছে। আর হোস্টেল এন্ড ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটিস আসলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে হোস্টেল আছে এবং খুবই অল্প ফিতে আমরা 5,000 টাকা থাকা খাওয়া সহ এবং ওয়াইফাই ফেসিলিটি সহ আমরা এগুলো প্রোভাইড করছি।
এবং ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটির বিষয়ে আমি আর একটু ব্যাখ্যা করব। সেটা হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের কয়েকটা গাড়ি আছে, আপনারা যেটা জেনেছেন। করোনার পরে আমরা, করোনার আগেই সেটা আমাদের উদ্যোগ ছিল যে আরো বেশ কয়েকটা গাড়ি বিভিন্ন লোকেশন থেকে আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস মুখী করব। তো ওই করোনার কারণে বিষয়টা আসলে পিছিয়ে গেছে। আমরা খুব দ্রুত এই বিষয়গুলো আমরা ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করব, যেটা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং নরসিংদীর বিভিন্ন লোকেশন থেকে ওই বাসগুলো ছাড়বে এবং আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আসবে। আর ইন্টারন্যাশনাল মেম্বারশিপের বিষয়টা আমি পরে স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি। কেরিয়ার গাইডেন্স আসলে একটা আমি যখন আমাদের এখানে বিভিন্ন অভিভাবক আসেন তাদের বাচ্চাদেরকে ভর্তি করানোর জন্য, অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আসলে আমার এখানে ছেলে মেয়ে যদি লেখাপড়া করে পরবর্তীতে তার ভবিষ্যৎটা কি হবে, বা সে কোথায় চাকরি করবে বা কোথায় ব্যবসা করবে। তো এই ধরনের কোনো সাপোর্ট সার্ভিস আমাদের আছে কিনা। আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমাদের একটা সেন্টার ফর কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট নামে আমাদের একটা সেন্টারই আছে, যাদের কাজ হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের বিভিন্ন সফট স্কিল ডেভেলপ করা। আসলে বর্তমানে সফট স্কিল ছাড়া আসলে কেরিয়ারে উন্নতি করা খুবই ডিফিকাল্ট। সফট স্কিলে আপনি যত ভালো করবেন, আপনার পুঁথিগত বিদ্যা বা আপনার যে বিষয়ে আপনি লেখাপড়া করছেন সেই বিষয়ে আপনার দক্ষতার পাশাপাশি আপনি সফট স্কিলে আপনি যত ভালো করবেন ততই কিন্তু আপনার উন্নতি হবে। তো সেই বিষয়ে আমাদের একটা সেন্টারে আছে যারা এই কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে করছেন। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং, সেই বিষয়টাও আমি হাইলাইট করছি পরের স্লাইডগুলোতেই। আমি যেটা বলেছিলাম যে 2003 সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী গ্রিন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা আপনারা যখন বিভিন্ন রিলেটিভদের যারা এবার পাশ করছে তাদেরকে বলতে পারবেন যে 2003 সালে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ে পাশ করছে, এই তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আসলে আপনারা দেখবেন যে গত 2 মাসের পত্রপত্রিকাও যদি আপনারা দেখেন বা অনলাইনেও দেখেন, যে দেখবেন যে অনেকগুলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টপ ম্যানেজমেন্ট পজিশন গুলোতে কারো বিসি নাই, কারো প্রো বিসি নাই, বা কারো বিসি প্রো বিসি দুইটা পদে কেউ নাই, বা ট্রেজারার নাই, এরকম বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছেন। তো আমাদের এখানে টপ ম্যানেজমেন্টে আসলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ 3 জন সিনিয়র প্রফেসর এখানে কাজ করছেন, আপনারা সবাই জানেন। আপনারা এগুলা যখন যাদেরকে বলবেন আপনাদের এলাকা বা ছোট ভাই বোনদের, তাদেরকে বুঝাবেন যে আমাদের এখানে আসলে এই ধরনের কোনো সমস্যা নাই। আমাদের এখানে খুব ভালো মানের 3 জন প্রফেসর আছেন যারা তাদের স্ব ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ, তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলি যে আপনারা যখন সার্টিফিকেট নেবেন, সার্টিফিকেটে কিন্তু সাইন থাকে কন্ট্রোলার এবং ভাইস চ্যান্সেলর। তো যেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভাইস চ্যান্সেলর নাই বা প্রো ভাইস চ্যান্সেলর নাই, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে সার্টিফিকেট আর হচ্ছে যে আসলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে গেলে তার যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, ডিপার্টমেন্ট গুলো কারা চালাচ্ছে বা ওই ডিপার্টমেন্টে আর রিপ্রেজেন্ট কারা করছে। হ্যাঁ, তো এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের এখানে কিন্তু যেসব প্রফেসররা আছেন বা সিনিয়র একাডেমিশিয়ানরা যারা আছেন, তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একজন ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু পিএইচডি হোল্ডার। এবং যিনি এখানে পিএইচডি নাই তিনিও কিন্তু একটা সরকারি অনার্স লেভেলের কলেজের প্রফেসর ছিলেন। হ্যাঁ, তো ওনারও পিএইচডি আগামী কিছু দিনের মধ্যে হয়তো কমপ্লিট হয়ে যাবে আমি যতটুকু জানি। তো এই বিষয়গুলো আপনারা হাইলাইট করবেন যে আমাদের এখানে 8টা ডিপার্টমেন্ট আছে, 8টা ডিপার্টমেন্টে যারা পরিচালনা করেছেন প্রত্যেকেই কিন্তু পিএইচডি হোল্ডার, আর হচ্ছে স্ব ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ, ডাইনামিক। ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ক্ষেত্রে আপনারা যখন বলবেন যে আমাদের এখানে টিচার কারা আছে, আমি একটা এখানে হাইলাইট করছি যে আপনারা বলবেন যে আমাদের এখানে 12 জন ফুল টাইম প্রফেসর আছেন, প্রত্যেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্ব ক্ষেত্রে যারা স্বনামখ্যাত। তারপরে পিএইচডি হোল্ডার টিচার আছে আমাদের এখানে 27 জন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে 6 জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে 35 জন, লেকচারার আছে মোর দেন 100। তো আমি এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে পিএইচডি হোল্ডার শিক্ষক আছে আমাদের এখানে 27 জন। আমরা যে আমাদের এখানে যে টিউশন ফিটা নেই, আপনারা একটু কম্পেয়ার করেন যে আদার্স যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের লেভেলে আছে ওদের এখানে কয়জন পিএইচডি হোল্ডার টিচার আছে বা কয়জন প্রফেসর আছে, সেইটা যদি আপনারা একটু বিবেচনা করেন, কম্পেয়ার করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি যে বলছি যে কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা প্রোভাইড করি কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল কস্ট বা গ্রহণযোগ্য টিউশন ফিতে, সেটা আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা আসলে অনেক টিউশন ফিতে অনেক বেশি ছাড় দিচ্ছি, কিন্তু লেখাপড়ার মানের দিক দিয়ে আমরা কোনো ছাড় দিচ্ছি না, সেখানে আমরা কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ করছি না। সেই বিষয়টা আপনারা হাইলাইট করতে পারবেন।
লাইব্রেরি রিসোর্সে আসলে লাইব্রেরি রিসোর্সে বই সংখ্যা দিন দিনে বাড়তে থাকে। আমি এখানে যেটা বলছি যে আমাদের এখানে প্রায় হার্ড কপি যেটা আছে 20,000-এর উপরে আছে। আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের লাইব্রেরিও আমরা খুব শীঘ্রই বই সংখ্যা বাড়াবো, এবং ইলেকট্রনিক যেসব জার্নালগুলো আছে বা বই আছে সেগুলো আপনারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায়, সেগুলো আপনারা করতে পারবেন। এবং আপনারা যাদেরকে বলবেন, যেসব স্টুডেন্ট এবার পাস করছে এইচএসসি, তাদেরকে বলবেন যে তোমার বই নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। এটা লেখাপড়া করার জন্য তুমি যে লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করবা, সেখানে কোনো তোমাকে লাইব্রেরি কার্ড করার পরে তুমি যে কোনো বই তুমি নিয়ে যেতে পারবা বাসায়। তার জন্য তোমাকে 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহের জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না। মাজার সাহেব, স্যার একটু সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখেন। স্যার সরি, আমি দিছি। আর র্যাঙ্কিং এর বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার এখন 3টা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করলাম, যে ওয়েমেট্রিক্সে আমাদের অবস্থান 14, স্টাডি বার্তাতে 10th, নিউ ইউকে 10th। আর এমইউ আমাদের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের এমইউ করা আছে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বেশ কিছু শিক্ষার্থী অলরেডি মাস্টার্স করছেন, এখানে তাদের লিস্ট আছে। ইন্টারন্যাশনাল মেম্বারশিপ আসলে আমাদের 3টা অ্যাসোসিয়েশনের আমরা মেম্বার ইন্টারন্যাশনাল, যেগুলো এখানে আমাদের নাম দেওয়া আছে, আপনারা এগুলা আমাদের ওয়েবসাইটেও দেখে নিতে পারবেন। আর আইকিউসি এক্সটার্নাল পিয়ার রিভিউ টিম আমাদের 7টা প্রোগ্রামের মধ্যে 6টাকে ভেরি গুড গ্রেড করে দিয়েছেন, আর একটাতে হচ্ছে গুড, যেটা আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচার করতে পারবেন। আর কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে আমাদের 17টা ক্লাব আছে। আমরা বেশ কিছু টুর্নামেন্টে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, এখানে তার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর ব্লাড ক্লাব 6,000 ব্যাগ ব্লাড প্রোভাইড করছে ফ্রি অফ কস্ট। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ISO 9001:2008 সার্টিফাইড ফর প্রোভাইডিং কোয়ালিটি এডুকেশন। গ্রিন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা জাপানের নাট টেস্ট এক্সাম সেন্টার হিসেবে কাজ করছেন, সেটাও আপনারা বলতে পারবেন। আমাদের এখানে আসলে ফুল টাইম একজন ডাক্তার আছে, যিনি স্টুডেন্টদের বিভিন্ন ধরনের হেলথ সার্ভিস, হেলথ রিলেটেড ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করে থাকেন। এ হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশন। এখন যেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস বললি যে আমরা 10 মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহিলে, আসলে এখানে হারার প্রশ্ন না আসে না, যেহেতু আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের পজিটিভ আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি বা করেছি। তো সেক্ষেত্রে আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা আপনাদের পরিচিত যারা এই বছর এইচএসসি পাস করেছে তাদেরকে একটু জাস্ট মেসেজটা দিবেন, গ্রিন ইউনিভার্সিটির পজিটিভ দিকগুলো আপনারা বলবেন, যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আগ্রহী হয়। তো সবাইকে ধন্যবাদ। Sir, your speech was full of information as always, and your contribution in permanent campus is undescribable. And thank you so much, sir. Thank you so much for your presence. Now, let's get straight to the center of today's event. Professor Dr. Mohammad Abdur Razak, sir, Pro Vice Chancellor and Dean, Faculty of Science and Engineering, Green University of Bangladesh. Dr. Mohammad Abdur Razak sir is now working for Green University of Bangladesh as Pro Vice Chancellor and Dean of Faculty of Science and Engineering. He received his bachelor degree in applied physics and electronics and master degree in computer science from the University of Dhaka, Bangladesh in 1997 and 1999 respectively. He obtained a PhD in computer engineering from Kyung-hee University, South Korea in August 2009. He was a research professor, College of Electronics and Information, Kyung-hee University, South Korea during 2010 to 11. He worked as a visiting professor in Stratford University, Virginia, USA in 2017. He is a professor in the Department of Computer Science and Engineering, University of Dhaka, Bangladesh. He is the director of Green Networking Research Group of the same department. He has been promoting outcome-based education for science and engineering faculties of leading universities of the country. He was the principal investigator of some national and international research projects funded by Government of Bangladesh and Information Society Innovation Fund Asia. His research interest is in the area of modeling, analysis, and optimization of wireless networking protocols and architectures, mobile crowdsourcing, sensor data clouds, Internet of Things, edge computing, and etc. He has published
40 plus research paper in international conferences and journals. He is an associate editor of IEEE Access, editorial board member of Journal of Network and Applications and International Journal of Distributed Sensor Networks. He is a senior member of IEEE, member of IEEE Communication Society, IEEE Computer Society, Internet Society, Pacific Telecommunication Council, and AIPS. He is chairing the 2021 Executive Committee of IEEE Computer Society Bangladesh chapter. Now, I'm requesting of our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Mohammad Abdur Razzaq sir, to share his valuable speech with us. ধন্যবাদ সজীব তোমার লম্বা ইন্ট্রোডাকশনের জন্য এবং সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ডিরেক্টর পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস, উপস্থিত আছেন, আয়োজন করেছেন অ্যাডমিশন কমিটি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস, তার যে কনভেনর ডক্টর দেলোয়ার, অ্যাডমিশন অফিস থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিস্টার মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, উপস্থিত আছেন ডেপুটি ডিরেক্টর অ্যাকাউন্টস মোহাম্মদ খোরশেদ, আমার প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আপনাদের সকলকে সালাম এবং শুভ অপরাহ্ন। প্রায় 1 ঘন্টা যাবত আমরা আমাদের শিক্ষকদেরকে এবং সবশেষে এসে মাজহার সাহেবকে শুনতেছিলাম। অনেকগুলি বিষয় ইতিমধ্যে আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। আমি অল্প কিছুক্ষণ সময় নিব, এরপরে প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব। আমি প্রথমেই সকল ছাত্রছাত্রীকে আহ্বান করব বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন, ভিশন এবং কোর ভ্যালুজ ভেরি রিসেন্টলি আপডেট করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে এগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা দেখি যদি, তাহলে জানতে পারবো যে বিশ্ববিদ্যালয় ভেরি রিসেন্টলি হাইলি কমিটেড কতগুলি চিন্তা চেতনা তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে সংযুক্ত করেছে। রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি হিসাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং বাংলাদেশের মধ্যে এবং এশিয়ান রিজিয়নে একটা সার্টেন পজিশনের ব্যাপারে অত্যন্ত হাইলি কমিটেড স্টেটমেন্ট সেখানে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে 21st সেঞ্চুরির ওয়ার্কপ্লেস রিকোয়ারমেন্ট পূরণের জন্য কম্পিটেন্ট গ্র্যাজুয়েট আমাদের মিশন স্টেটমেন্টের মধ্যে সেগুলি সংযুক্ত করেছি এবং এটিও সংযুক্ত করেছি যে আমাদের সকল গ্র্যাজুয়েট লাইফ লং লার্নার হবে, ইথিক্যালি কম্পিটেন্ট হবে, সোশ্যালি রেসপন্সিভ হবে এবং তারা শুধু নিজে শিখবে বা জানবে না, প্রফেশনাল কমিটমেন্ট নিয়ে সোসাইটি ডেভেলপমেন্টে তারা তাদের ভ্যালুজ গুলিকে আপহোল্ড করবে। তো গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সকলে জানে যে আমাদের গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সেটি কি? সেটি হলো কোয়ালিটি এডুকেশন এট অ্যাফোর্ডেবল কস্ট। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব, অর্থের অভাব, জমির অভাব, সকল দিকে যদি আমরা তাকাই শুধু অভাব অভাব আর অভাব দেখতে পাই, কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু আমাদের প্রাচুর্য আছে। অনেক অসংখ্য মানুষ আমাদের দেশে আছে। আমি এটাকে একদম সম্পূর্ণ একটা রক্তে মাংসের মানুষ হিসাবে একটা দেহকে নির্দেশনা না করে আমি বলবো যে হিউম্যান ব্রেইন আছে আমাদের 17-18 কোটি। এই হিউম্যান ব্রেইনকে কিভাবে হিউম্যান রিসোর্সে পরিণত করা যায় সেটি ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এবং
সামনের দিনে এই নলেজ বেস সোসাইটিতে টিকে থাকতে হলে এই হিউম্যান রিসোর্সকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার আসলে কোনো বিকল্প নাই। তো গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ছেলে ঘরের বা পরিবারের সন্তানেরা যেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অ্যাফোর্ডেবল কস্টের মাধ্যমে তার উন্মোচন করেছে এবং সোশ্যালি কমিটেড হয়ে সেটি সকল ক্ষেত্রে অব্যাহত রেখেছে। করোনাকালীন সময়ে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছে একাডেমিক সার্ভিস দিয়ে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিয়ে এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি সহ নানান ধরনের সার্ভিস দিয়ে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং এই অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমের সময়ে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত দক্ষতার, পারদর্শিতার নিদর্শন রেখে এবং সকল ধরনের বাধাকে অতিক্রম করে বিভিন্ন আমাদের যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে প্রত্যেকে অত্যন্ত এনথুসিয়াস্টিক হয়ে এই অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমসকে নিজেরা আঁকড়ে ধরেছে। এটা আমি অভিনন্দন জানাই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে আমি অভিনন্দন জানাই যে তারা পুরো বাংলাদেশের মধ্যে এই অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমে ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ ক্লাসেস, ডিউরেশন এবং সার্ভিস কোয়ালিটিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এটি আমাদের কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স নয়, এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের স্ট্যাটিস্টিক্স যারা এই জুম ক্লাসরুমের যে সার্ভিস সমূহ যারা প্রোভাইড করছে। এবং এই অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম চলাকালীন সময়ে, করোনাকালীন সময়ে যে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় খুব এক্সিলেন্ট আইটি সার্ভিসেস প্রোভাইড করতে পেরেছে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদেরকে, গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং আমি বলবো যে টিচারদের টিচিং এবং লার্নিং এর যে ট্রেনিং, এটি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে সকল পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবং গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এই করোনাকালীন সময়ে সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুনামের দাবিদার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী, সকল শিক্ষক এবং কর্মকর্তা। আমি আরো কতগুলি বিষয় এখানে নোট ডাউন করেছিলাম, কারিকুলাম রিলেটেড বিষয়, টিচিং কোয়ালিটি রিলেটেড বিষয়, আউটকাম বেসড এডুকেশন রিলেটেড বিষয়, সেগুলি আমি আর হাইলাইট করছি না। ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্টের বিষয়, এগুলি আর হাইলাইট করছি না, আমাদের সহকর্মীবৃন্দ এগুলি বলে গিয়েছে। শুধু ওবি সম্পর্কে অল্প করে একটু বলবো। আউটকাম বেসড এডুকেশন এই সিস্টেমস গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় তার সকল বিভাগে সর্বপ্রথম শুরু করতে পেরেছে এবং এটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি জব, যে আমরা শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে কোয়ালিটি এডুকেশন এবং দক্ষতা ভিত্তিক যে শিক্ষা, হ্যান্ডস অন যে এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক যে শিক্ষা, সেটি দিয়েই আমরা আসলে ক্ষান্ত থাকছি না। কতটুকু আমাদের ছেলেমেয়েরা সেটা অর্জন করতে পারছে, ডেমনস্ট্রেট করতে পারছে ছেলেমেয়েরা, সেটিও কিন্তু আমরা কোয়ান্টিফাই করছি এবং সেমিস্টার শেষে, বছর শেষে সেগুলিকে আমরা কিভাবে ফার্দার ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, কন্টিনিউয়াস কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টের আওতায় সেগুলি আমরা নিয়ে আসছি এবং আমাদের কারিকুলামগুলিকে প্রতিনিয়ত আমরা আপডেট করছি এবং সেখানে কারিকুলাম কমিটিতে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যেন মডার্ন স্টেট অফ দি আর্ট টুলস, টেকনিক্স, মেথোডোলজিস আমাদের কারিকুলামের মধ্যে থাকে এবং একই সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাডেমিক এক্সপার্ট যারা আছেন তাদেরকে আমরা সংযুক্ত করছি। আমি খুব গর্ব করে যেটি বলতে চাই সেটি হলো গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কালেকটিভ লিডারশিপ যে ফ্রেমওয়ার্ক, এই টিচিং লার্নিং যে ফ্রেমওয়ার্ক এবং তার সাথে সাথে কালেকটিভ লিডারশিপের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একাডেমিক এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পরিচালনার যে পদ্ধতি, এটি একেবারেই ইউনিক একটি বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের ফলাফল আমাদের ছাত্রছাত্রীরা
বিভিন্নভাবে পায়। যে কোনো ধরনের সমস্যা হলেই তারা জানতে পারে যে বিভাগে সেটি আলোচনা হয়, বিভাগের আলোচনাটা কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এ আলোচনা হয় এবং মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রত্যেক সপ্তাহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সেকশন হেডস, বিভাগীয় চেয়ারপারসন, ডিনস, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, প্রোভাইস চ্যান্সেলরদের সাথে উনি প্রতিদিন প্রত্যেক সপ্তাহে উনি বসেন। এবং বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ভিশনারি লিডার, অত্যন্ত অত্যাধুনিক চিন্তা চেতনার একজন মানুষ এবং অত্যন্ত ডেমোক্রেটিক প্রসেস ফলো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পরিচালনা করছেন এবং তার সুফল গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় নিকট অতীতে পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত গর্ব করে এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন অফিস, সেটা সরকারি হোক অথবা বেসরকারি হোক, নানান সময় নানান ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে আবার ফেরত এসেছে, অনুশোচনা করেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে। কিন্তু অত্যন্ত গর্বের সাথে আমরা বলি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে, দক্ষতার সাথে, প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ করে ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি যার একটির জন্য আমাদেরকে অনুশোচনা করতে হয় নাই। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের জন্যই আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিসারদের কাছে প্রশংসিত হয়েছি এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই একাডেমিক যে প্রসেস, ডিসকাশনের যে প্রসেস, কালেকটিভ লিডারশিপের যে প্রসেস, সেটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। একেবারেই সবশেষে বলতে চাই, গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস এটাই হলো গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল পরিচয়। এবং ভেরি রিসেন্টলি আমি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের সকল ছাত্রছাত্রীকে, অফিসারদেরকে এবং শিক্ষকদেরকে আবারও অভিনন্দন জানাই যে এই সেমিস্টারে স্প্রিং 2021-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তোমরা রেজিস্ট্রেশন করেছো এবং তোমরা আস্থা রেখেছো শিক্ষকদের প্রতি, আস্থা রেখেছো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতি, যে তোমরা অত্যাধুনিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং প্রায়োগিক দক্ষতা তোমরা অর্জন করতে পারবে। এই আস্থা রাখার জন্য তোমাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমাদের ট্রেজারার স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করেছেন পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবনের ডেভেলপমেন্টের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। করোনাকালীন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই, স্বাভাবিক সময় চলে আসার সাথে সাথেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দৃশ্যমান কিছু পরিবর্তন, ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলি আবারও তারা দেখতে পারবে। আমি সবশেষে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে অনুরোধ করব, শ্রেণীতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কারিকুলামের মধ্যে বিভিন্ন কোর্সের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সেই শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্টের প্রতি তোমরা প্রত্যেকে, ক্লাসে ফার্স্ট হও তারও অনেকগুলি সফট স্কিলস দরকার, লাস্ট যদি হও তারও অনেকগুলি সফট স্কিলস দরকার এবং সেগুলির মাধ্যমে তোমরা তোমাদের একাডেমিক জায়গায় যে দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে এবং প্রফেশনাল লাইফে তোমরা তোমাদের কন্ট্রিবিউশনকে আরো বেশি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবে। এর মধ্যে প্রবলেম সলভিং স্কিলস মুখস্থ করে বেশি দূর আগাতে পারবে না, হয়তো পাস করতে পারবে, কিছু গ্রেড পেতে পারবে, কিন্তু এই প্রবলেম সলভিং স্কিলস যদি খুব ভালো না হয়, একটু পরে কথা বলছি, প্রবলেম সলভিং স্কিলস যদি খুব ভালো না হয় তাহলে কিন্তু তোমরা সামনে আগাতে পারবে না। কমিউনিকেশন স্কিলস, তোমরা ইংরেজিতে কথা বলা, ইংরেজিতে লেখা এবং বাংলায়ও সঠিকভাবে সঠিক সময় সঠিক বিষয়টা উপস্থাপন করা, এটা তোমরা শিখবে। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস, আমরা শিক্ষকদের সাথে, সহপাঠীদের সাথে আমরা কি ধরনের ব্যবহার করছি অন্যকে বুঝতে পারা,
নিজের এক্সপ্রেশন, নিজের অভিব্যক্তি খুব সুন্দরভাবে অন্যকে প্রকাশ করা, সেন্স অফ হিউমার এটি খুব প্রখর হওয়া, যেন মানুষের মনে আঘাত দিয়ে আমরা অযাচিতভাবে কোনো কথা না বলি, এবং খুব দ্রুতই মানুষের যে আচার আচরণ এবং অভিব্যক্তি সেটাকে আমরা সেন্স করতে পারি এবং তার সাথে প্রম্পটলি বা সঠিক যে বিষয় সেটি আমরা কমিউনিকেট করতে পারি। লিডারশিপ স্কিলস, ক্রিয়েটিভিটি স্কিলস এগুলি তোমাদের বাড়াতে হবে। আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, দেখো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে এই স্প্রিং 2021 সেমিস্টারে আমরা বেশ কতগুলি কমিটি তৈরি করেছি এবং সেখান থেকে অনেকগুলি ইভেন্ট তোমরা লিস্ট দেখতে পাচ্ছ। আমি এক এক করে এগুলি বর্ণনা করব না, এই লিস্টগুলি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এখানে বিভিন্ন বিভাগকে কনসিডার করা হয়েছে ইভেন্ট অর্গানাইজ করাতে। বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল ইভেন্ট যেরকম আছে, একাডেমিক বিষয়, স্পোর্টস রিলেটেড বিষয় আছে, কালচারাল রিলেটেড বিষয় আছে, এবং তোমাদের বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ ইভেন্ট তোমাদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে এবং আমাদের বিভিন্ন শিক্ষক এগুলির দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এই প্রোগ্রাম সমূহ তোমাদের সহযোগিতায় করবেন। আমি এক্সপেক্ট করব তোমরা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদেরকে সহযোগিতা করবে। এই কমিটিগুলি শিক্ষকদের কমিটি, কিন্তু এক্সটেন্ডেড কমিটি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটিগুলি তৈরি হবে এবং যেসব ডিপার্টমেন্টে ছাত্রছাত্রী একটু বেশি আছে তারা তো অনেক আগে থেকেই পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের ক্লাব গঠন করেছে। আমি নিজে প্রত্যেক সপ্তাহে পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের বিভিন্ন যে একাডেমিক এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস চলছে সেগুলিকে আমি নিজে তদারকি করছি এবং সেই বিষয়গুলিকে আমি দেখভাল করছি, আমি সহযোগিতা করছি আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে থেকে, এবং ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমূহ আমি শিক্ষকদের মাধ্যমে শোনার চেষ্টা করছি। তোমরা সহযোগিতা করবে, তোমরা নিজেদেরকে অভিভাবক শূন্য মনে করবে না। তোমাদের সাথে সবসময় বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যখনই কোনো বড় প্রোগ্রাম চিন্তা করে তখনই পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ছুটে যায়। গত 2 সপ্তাহ আগেও একটা বড় প্রোগ্রাম করেছে, সেখানে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে একটা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে টুগেদারনেস ফর হাই পারফরমেন্স এট জিইউবি শীর্ষক একটা কর্মশালা করেছে এবং এর আগে কনফারেন্স হয়েছে, এর আগে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট হয়েছে, বিভিন্ন স্পোর্টস হয়েছে, অনেক ধরনের ইভেন্ট হয়েছে এবং এই বছরেও পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আর্টস, ল এবং বিজনেস ফ্যাকাল্টি থেকে একটি কনফারেন্স করা হবে, সেটি অগাস্টে, এবং ডিসেম্বরে কনফারেন্স একটি করা হবে, সেটিও পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ আমরা এক্সপেক্ট করি, তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি বাড়বে, তোমাদের কম্পিটেন্ট গ্রাজুয়েট হিসেবে তোমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে এবং তোমাদের যে এক্সপেকটেশন, সাধ্যের যে এক্সপেকটেশন তোমাদের কাছে, যে তোমরাই হবে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত অ্যাম্বাসেডর টু দ্য কমিউনিটি অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড। তো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে, তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এবং আজকের এই আয়োজনে ডক্টর দেলোয়ার হোসেন স্যার এবং সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দ, আপনারা যে প্রচেষ্টা রেখেছেন সেজন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে শুভ সন্ধ্যা। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Your words are as always been as you, and it's always inspire us to expand our horizon. Thank you once again for joining with us, sir. So as I said earlier, we have a question and answering session. So those of you who have questions, please raise your hand and I will give them chance to ask your queries, or you can just write down in our chat box.
Thank you. I don't think anyone have any question. So finally, we have our কারো কোনো কোশ্চেন নেই? এটা তো হতে পারে না। কোশ্চেন, কমেন্ট, অভিব্যক্তি, যে কোনো ধরনের অভিব্যক্তি। আজকের সেশনটা কেমন ছিল সেটাও তো বলতে পারো তোমরা। yes. সেলিম রেজা, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে মানে আমরা যে ইউজিসিতে একটা নোটিশ দেখলাম যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মানে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং ব্যবহারিক যে ক্লাসগুলো সেগুলো নেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা মানে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন স্যার, আমাদের পরীক্ষা কি হবে নাকি হবে না? ধন্যবাদ সেলিম রেজা। This is now the talk of the town. I had talked around 20 persons outside this university regarding this issue. আজকে সকালেও আমরা মিটিং এ এই বিষয়টা আলোচনা করেছি। খেয়াল করে দেখো, আমরা কিন্তু এমন কোনো উদ্যোগ নেইনি যেটি এই করোনাকালীন সময়ের যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করার যে বাধ্যবাধকতা সেটিকে ডেফার করে বা অপোজ করে। এইটার যে প্রেক্ষাপট সেটা তোমরা তো পত্রপত্রিকা পড়ো, টেলিভিশন দেখো, সবকিছু জানো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যাপারে একটা দাবি এসেছিল, পরবর্তীতে 7 কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যাপারে একটা দাবি এসেছিল, তারও আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হল সমূহ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে একটা দাবি এসেছিল। এরকম বেশ কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশন ধর্মঘট, তালা দেওয়া, নানান রকমের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটা নির্দেশনা এসেছিল যে কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে এবং পরবর্তী বিষয়গুলি কিভাবে করা হবে। আমরা কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালাচ্ছি এটি কিন্তু ইউজিসি অ্যাপ্রুভড এবং তাদের সুনির্দিষ্ট ডিক্লারেশনের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা এই কর্মকাণ্ডগুলি চালাচ্ছি এবং আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলের, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের মাধ্যমে ইউজিসি কে আমরা কিন্তু কমিউনিকেট করেছি এবং তারা সেটা অ্যাপ্রুভ করেছেন এবং সেটির ভিত্তিতেই এটি চলছে। এখানে যেটা কনসার্ন খেয়াল করে দেখো সেটা হলো যে এই বর্তমান এই কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হওয়া বা পরীক্ষা শুরু হওয়া, তোমাদের বন্ধু বান্ধব যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থাকে বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থাকে, তোমরা জানো যে 4th ইয়ারে যারা আছে তাদের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া শুরু করেছিল, কিন্তু মাঝখানে আবার এই নির্দেশনা এসেছে, তখন তারা বন্ধ করেছে। কারণ তারা পরীক্ষা নেয় কিভাবে? তারা পরীক্ষা নেয় হলো এই পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আসে, পরীক্ষার যে ফিজিক্যাল রুম যেখানে আছে সেইখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আসে এবং সেইভাবে কিন্তু এই সিস্টেমসগুলি পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু এটি কিন্তু সেটির আওতাভুক্ত না এবং আমাদের এই সময় কোনো ফাইনাল পরীক্ষা বা এরকম কিছু না, অনলাইন ক্লাস এবং এর যে অ্যাসেসমেন্ট এবং এই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট যে সিস্টেমস আছে এগুলি আমাদের চলমান থাকবে। এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যেটা বিশ্বাস করি সেটি হলো আমরা কারোর সাথে কম্পিটিশন করতে চাই না, কিন্তু আমরা সকলে আমাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের যে গ্রাজুয়েশন হওয়ার যে রিকোয়ারমেন্ট, তাদের কোর্স কমপ্লিশনের যে রিকোয়ারমেন্ট এবং যে চলমান প্রক্রিয়া, এগুলির সাথে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় 1 বছর যাবত অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখন এই সময়ে প্রায় এক বছরই হয়ে গেল, আর 7-8 দিন গেলেই 1 বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। এই পুরো 1 বছরের সবচেয়ে কঠিনতম সময় ছিল হলো 2020 সালের এপ্রিল মে মাস। তো সেই এপ্রিল মে, গত বছরের এপ্রিল মে জুন, এই কঠিনতম সময়গুলি আমরা পার হয়ে এসেছি, নানান ধরনের ট্রেনিং নিয়েছি, ছাত্রছাত্রীরা তাদের কম্পিটেন্সি ইমপ্রুভ করেছে, তাদের ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভ করেছে, শিক্ষকগণের যে সমস্ত
সমস্যাগুলি ছিল ডিভাইসের, ইন্টারনেটের, সেগুলি তারা ইমপ্রুভ করেছে। সমস্ত কিছু পার হয়ে এখন আমরা মোটামুটি ভাবে একটা স্ট্যাবল অবস্থায় চলে এসেছি। এই মার্চে এসে এমন কোনো ঘটনা আমাদের কমিউনিটিতে ঘটে নাই যে এখন আমাদের এখান থেকে রিভার্ট করতে হবে। কাজেই কোনো নেগেটিভ চিন্তা আমাদের মাথায় যেন না ঢুকে। আমি তোমাদের সকলকে, তোমাদের শিক্ষকদের সকলকে আমি অনুরোধ করব যে শিক্ষার চাকা চলমান রাখার পক্ষে আমরা সকলে থাকি এবং আমরা আমাদের পড়াশোনা এবং এই যে অ্যাসেসমেন্টের যে প্রসেস আছে সেগুলি আমরা অব্যাহত রাখি। আমি এর আগেও বলেছি, আবারও দ্বিতীয়ত করি, শিক্ষার চাকা চালু রাখার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। শিক্ষার চাকা বন্ধ রাখার অর্থ হলো আমরা আমাদের কপালে কুঠারি দিয়ে আঘাত করলাম। যারা করেছে, যাদের লেজ কাটা গিয়েছে, তাদের পথ আমরা অনুসরণ করব না। সারা বিশ্বে যারা ভালো উদাহরণ তৈরি করতেছে, চ্যালেঞ্জকে শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করছে, বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে যারা মোকাবেলা করছে, তাদেরকে আমরা অনুসরণ করি। যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে আমরা অনুসরণ করব না। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir, for clearing out the confusion. Now, I would like to call Mohammad Ramjan Alam. You can ask your question, please. Assalamu alaikum, sir. Sir, I'm Mohammad Ramjan Alam, batch 201, Department Computer Science and Engineering. Sir, আমার কোশ্চেনটা স্যার একটা স্যার ভার্সিটি রিলেটেড আর একটা স্যার মানে অনলাইন ক্লাস রিলেটেড। স্যার ফার্স্টে ভার্সিটি রিলেটেড কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার আমরা যখন স্যার ভর্তি হয়েছিলাম তখন স্যার আমাদের ওই সময় শীতকাল ছিল স্যার। তখন স্যার আমরা ক্লাস করতাম স্যার 4 তলায় 6 তলায়। স্যার আমাদের ওই সময় স্যার মানে ওই শীতকাল থাকাকালেই আমাদের গরম লাগতো অনেক। স্যার এই জন্য স্যার এসির ব্যবস্থাটা আর স্যার ওই আমাদের স্যার সকাল 9টা থেকে ক্লাস শুরু হয়ে স্যার আমাদের বের হতে হতে 4টা 4:30 পর্যন্ত স্যার আমাদের ক্লাসটা চলতো। যার কারণে স্যার আমাদের ভার্সিটিতে একটা মানে দুপুরে লাঞ্চের জন্য কোনো সিস্টেম ছিল না স্যার। মানে ক্যান্টিনটা স্যার ক্যান্টিনে খুব ভালো খাবার তেমন কিছু পাওয়া যেত না, যার কারণে স্যার আমাদের ওইখানে খুব একটা প্রবলেম দেখা দিত। স্যার এই দুইটা জিনিস স্যার যদি দেখতেন স্যার তাহলে ভালো হতো, ক্যান্টিন আর। ধন্যবাদ। এটি নিয়ে গত 3 সপ্তাহ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সহ ট্রেজারার সহ রেজিস্ট্রার সহ বেশ কয়েকজন হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, আমি নিজেও সেখানে ছিলাম, পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস ভিজিট করা হয়েছে। কোথায় ক্যান্টিন হবে, কোথায় ল্যাবরেটরিতে হবে। এই এসি দেওয়া যাচ্ছে না, এর মূল কারণ আসলে এয়ার কন্ডিশন কেনা হয়নি তা না। এর মূল কারণ হলো ওইখানে হলো পাওয়ার, মানে আরইবির কাছ থেকে যে পাওয়ার নিতে হবে, বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য যে ডিভাইসগুলি বসবে, সেটির একটা প্রবলেম আছে। তো সেটি কিভাবে সলভ করা যায় সেই সংশ্লিষ্ট কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই গত কয়েক সপ্তাহ যাবত এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সহকারে আলোচনা হচ্ছে। আশা করছি আমরা যে এই মার্চের যে দিনগুলি আছে, এপ্রিল, এই সময়ে তোমরা যখন জুন মাসে ফিজিক্যালি ক্লাস করতে আসবা, তার আগেই এয়ার কন্ডিশন এবং এই তোমার হলো নিচতলায় একাডেমিক ভবনের নিচতলায় একটা ক্যান্টিন এবং পাওয়ার স্টেশন একটা ছোটখাটো হলেও আপাতত যতটুকু লাগে সেই পাওয়ার স্টেশনে ওখানে বসে যাবে। আমি তোমার এই প্রশ্নটার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাস ডিরেক্টর উম্মে রহমান ম্যাডামকে বলবো এটা নোট রাখতে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তোমাদের যে আবারও এই বিষয়ে কনসার্ন আছে, এটি যেন উনি আমাদের কেন্দ্রীয় যে মিটিং আছে সেখানে যেন আবারও উপস্থাপন করে। ধন্যবাদ রমজান আলম তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য। জি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমাদের স্যার এই অনলাইনে ক্লাস হওয়ার পর থেকে স্যার আমাদের রেজাল্টটা নিয়ে একটু প্রবলেম। মানে স্যার আমাদের ফাইনালের আগে স্যার আমাদের 60 মার্ক থাকে স্যার, ওই 60 মার্কের রেজাল্টটা স্যার সব স্যার দেয় না, যার কারণে স্যার আমাদের প্রিপারেশনটা খারাপ হয়ে যায়। মানে আমরা স্যার বুঝতে পারি না যে কত মার্ক লাগবে আমার মানে ভালো রেজাল্ট করার জন্য, যে প্লাস পাওয়ার জন্য। আমি যদি 60-এর মধ্যে 50 পাই বা 45 পাই তাহলে আমার কিভাবে পড়তে হবে, এই জিনিসটা স্যার খুব প্রবলেম করে। কিছু স্যার ম্যামরা আছে স্যার, যেমন রোমান ম্যাম স্যার, তারপর আমাদের সুলেমান স্যার, এই স্যার আমাদের রেজাল্টটা দিয়ে দেয় স্যার, এই 60 মার্কের রেজাল্টটা দিয়ে দেয়। বাট স্যার
অন্য স্যাররা স্যার তেমন আচ্ছা, এখানে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখানে সকল শিক্ষকই আছেন, তারা সবাই কোশ্চেনটা শুনেছেন, ওনারা বিষয়গুলি আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটাও খুবই ভালো একটা প্রশ্ন করেছো, এটাও আমি উমের রহমান ম্যাডামকে বলবো এটি এই সপ্তাহের মিটিং এ, বৃহস্পতিবারের মিটিং এ নিয়ে আসার জন্য। এটি নিয়ে আবারও আমরা আলোচনা করব, যেন দু একটা জায়গায় যদি প্রবলেম থেকে থাকে বা কিছুটা গ্যাপ থেকে থাকে, সেগুলি আমরা ওভারকাম করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ রমজান। আর কেউ? শামীম আহমেদ রাকিব। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম। পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস সিসি ডিপার্টমেন্ট। তোমার মাইক্রোফোনটা আরেকটু কাছে নিতে হবে, তোমার কথাটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো স্যার, এইবার শোনা যাচ্ছে, বলো। জি স্যার, আমি 201 ব্যাচ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস সিসি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছিলাম স্যার। জি বলো। আমাদের ভার্সিটি তো হয়তো মেয়েতে খুলে ফেলবে স্যার, তো আমাদের স্যার আর কি যাতায়াতের সময় মানে আমাদের যে রাস্তাটা আছে স্যার, ওইটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ স্যার, রাস্তা পারাপার হইতে অনেক প্রবলেম হয় স্যার, যদি এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ বা কোনো কিছু করা যায় ভার্সিটি থেকে। সেইখানে দুইটা বিষয় এক্সপ্লোর করতে বলা হয়েছে, মাহমুদ সাহেব এখানে নাই, এই বিষয়টা আমরা একটা মিটিং এ আলোচনা করেছি। দুইটা বিষয় ওখানে এক্সপ্লোর করতে বলা হয়েছে, একটা হলো যে ওই বরাবর একটা স্পিড ব্রেকার দেওয়া, যেন গাড়িগুলি একটু স্লো করে। তবে এটা করবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ হাইওয়েতে স্পিড ব্রেকার দেওয়ার ব্যাপারে কিছু মানে ওদের রুলস রেগুলেশনস আছে। আর একটা যেটা, সেটা হলো যে ওভার ব্রিজ একটা করা, তো সে বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের লজিস্টিক সেকশনের যিনি হেড, তাকে অলরেডি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তো এটিও আমার মনে হয় উমের রহমান ম্যাডাম সামনের দিনে ফলো আপ করতে পারবেন। এটি একটি ভ্যালিড একটা পয়েন্ট। অনেক সময় খুব রেকলেস গাড়ি ওই রাস্তায় চলাচল করে, রাস্তা পার হওয়াটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, এটি দেখবেন। আর তাহলে সজীব, আর কোনো কোশ্চেন নাই? আমার মনে হয় নেক্সট ইয়েতে চলে যাও। Okay, sir. Thank you for such a wonderful and interactive question and answering session. Now, finally, we have our honorable campus director, Ms. Umme Ruman, Assistant Professor, Department of CSE, with us. Umme Ruman, ma'am, studied at Department of Mathematics, University of Dhaka. Since 2015, ma'am serving GUB with her full dedication, with her academic skill as well as leadership capacity. Currently, permanent campus is fully functioning with quality of students. Now, I'm requesting Mrs. Umme Ruman ma'am to give her valuable speech and give us a complete overview on Green University of Bangladesh permanent campus. Ma'am, please. Thank you, Shoji, for your nice anchoring. আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরস, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অ্যাকাউন্টস, মাই ডিয়ার কলিগস অ্যান্ড মাই বিলাভড স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড গুড ইভিনিং। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমি আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে আনন্দের সাথে শেয়ার করতে চাই, আমরা যখন ফেস টু ফেস ক্লাসে ফিরে যাব, আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার সপ্তাহে একদিন আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে অফিস করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ভাইস চ্যান্সেলর অফিস, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অফিস অ্যান্ড ট্রেজারার অফিস সেট আপ করা হয়েছে। খুব দ্রুত আমরা এক্সাম অফিস, অ্যাকাউন্টস অফিস, রেজিস্ট্রার অফিস সেট আপ করে ফেলবো আশা রাখছি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ছাত্রদেরকে আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য, এবং তারা যে ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের স্যারের কাছে করেছেন, আমি এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা খুবই কনসাস অনেকগুলো বিষয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করেছে, এবং স্যারও আমাদেরকে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে খুব দ্রুতই আমরা সেগুলো সমাধান পেয়ে যাব। আমি আজকে আমার ছাত্রদের বলবো, এই ধরনের প্রোগ্রাম আসলে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমরা আয়োজন করে থাকি। যে সমস্ত ইনফরমেশন পেয়েছো তোমরা আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, আশা করি তোমরা সবাই শেয়ার করবে তোমাদের বাকি বন্ধুদের সাথে,
এবং সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে এই ধরনের প্রোগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য, যার মাধ্যমে তোমরা যে কোনো ধরনের প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যাবে। স্যার আমাদের সাথে সবসময় আছেন এবং আমাদের যে কোনো ধরনের পথ চলার জন্য সঠিক নির্দেশনা দিয়ে যাবেন, এটুকু আমরা সবাই বিশ্বাস করি। তোমরা স্যারকে অনেক কাছে থেকে পাবে। আমি সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমরা সবাই সুস্থ আছি। তোমাদের সাথে প্রতিনিয়ত আমার ক্লাসে কথা হয়, মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমেও তোমাদের সাথে আমি যোগাযোগ রেখেছি এবং আশা করছি আমরা অতি দ্রুত আমাদের সেই সবুজে ঘেরা প্রাণের ক্যাম্পাসে আবার ফিরে যাব। সেই প্রত্যাশায় আজকে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much, ma'am. Your words are always green as you, and we also hope to see all of you in our green campus. And now, thank you everyone for taking their time out from your heavy schedule and making this beautiful evening with your glorious presence. Also, thank you organizers who worked hard to make this event successful and so interactive. Hope to see you soon in another event. Till then, goodbye. Thank you. আসসালামু আলাইকুম সকলকে এবং শুভ সন্ধ্যা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সবাইকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম।